یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا۔ جی ہاں، مذہب اسلام کے پیام امن و اتحاد، محبت و انسانیت کو عام کرنے کی ایک اور پہل بنگلورو کی مسجد قادریہ کی جانب سے انجام دی جا رہی ہے۔ اسی ماہ یعنی 5 نومبر 2022 بروز ہفتہ یہاں مسجد درشن پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہندو بھائیوں، عیسائی اور سکھ بھائیوں کو مسجد آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ شام 4 تا رات 8 بجے تک ہونے والے مسجد درشن پروگرام میں مسجد کا تعارف، مسجد میں ادا کی جانے والی عبادتوں کی جانکاری، اذان سے لے کر دعا اور سلام تک کے معنی انگریزی اور کنڑ زبانوں میں پیش کیے جائیں گے۔ مسجد ٹور پروگرام کے منتظمین نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سماج میں اتحاد اور بھائی چارے کو پروان چڑھانا، مذہب اسلام کے تئیں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا، اسلامی تعلیمات سے برادران وطن کو روشناس کروانا اس پروگرام کا مقصد ہے۔ لہٰذا بنگلورو کے مختلف علاقوں میں رہنے والے مسلمان اپنے اپنے علاقوں کے ہندو، عیسائی، سکھ بھائیوں کو 5 نومبر بروز ہفتے کی شام مسجد قادریہ آنے کی دعوت دیں۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی رپورٹ۔ اس آنے والی 5 تاریخ کو 5 نومبر 2022 بروز ہفتہ مسجد ٹور کا پروگرام ہم لوگوں نے یہاں پہ انتخاب کیا ہے قادریہ مسجد میں۔ یہ ایک پارٹ آف ہمارا انیشیٹو ہے، ہمارے کلیکٹیو انیشیٹو ہے، ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فار مینکائنڈ۔ اس آرگنائزیشن کے ماتحت یہ مسجد کا ایک ٹور کا بھی آرگنائز ہم لوگوں نے کیا ہے، اور الحمدللہ یہ جو ہماری آرگنائزیشن ہے، کلیکٹیو آرگنائزیشن ہے، کئی سارے نوجوانوں کی اور ہمارے اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز ہے اور کئی ذمہ دار آرگنائزیشنز ہے، ان سب کو ملا کر ہم لوگوں نے ایک کلیکٹیو بنایا ہے جس کا نام ہم لوگوں نے رکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فار مینکائنڈ، یعنی کہ محمد فار مینکائنڈ۔ اس کے زیر سرپرستی ہم لوگوں نے 12 ربیع الاول کے دن اور جو 12 ربیع کا مہینہ ہے اس میں کئی ہم لوگوں نے ایکٹیویٹیز کیے ہیں۔ یہ ہمارا موٹو یہ ہے کہ ٹو پروموٹ کمیونل ہارمونی اینڈ بردرہڈ۔ تو الحمدللہ 12 ربیع الاول کے دن ہم لوگوں نے تقریباً 1000 سے زائد پودے ہم لوگوں نے ہمارے برادران وطن کو تقسیم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن پر، اور اس کے ساتھ اس دن ہم لوگوں نے ایک اویئرنیس ریلی بھی کیا تھا، ایک بائک ریلی بھی کیا تھا جس میں الحمدللہ بہت اچھا ہم لوگ کو ریسپانس ملا ہے۔ تو اسی ون آف دا ایکٹیویٹیز ہے جو 5 نومبر کو ہم لوگ مسجد قادریہ میں کر رہے ہیں۔ تو خصوصی طور پر ہم لوگوں نے یہ پروگرام ہمارے برادران وطن کو دعوت دیتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ آرگنائز کیا ہے، اور آپ تمام حضرات کے ذریعے میں ہمارے جو برادران وطن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا کرسچن ہو، مرد اور حضرات، ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئے تشریف لائیں اس پروگرام میں اور ہمارا پروگرام دیکھیں اور پروگرام کا ایک حصہ بنے۔ اس پروگرام میں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے یہاں پہ انتظامات کیا ہوا ہے۔ تو جو بھی یہاں پہ تشریف لائیں گے ان کو تمام جو مسجد کا ٹور ہے کرایا جائے گا، سٹارٹنگ وتھ پہلے جو وضو کا ہے وہ سسٹم دکھایا جائے گا، پھر اذان کا معنی سمجھایا جائے گا، اور یہ ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو لائیو بیٹھ کر ہم لوگ کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز ہونے کے بعد جو نماز میں جو آیات اور جو قرآنی آیت پڑھے ہو گئے ہیں اس کا بھی لوگوں کو معنی سمجھایا جائے گا، اور جو ہمارا پینل آف علماء اور ایکسپرٹس رہے گا، اگر ان کے من میں کوئی سوال جواب رہے گا تو اس کو بھی ہم لوگ ایڈریس کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ تمام ارینجمنٹس کیے گئے ہیں، اور مرد اور عورتوں کے لیے بھی ہم لوگوں نے یہاں پہ انتظام کیا ہوا ہے۔ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದಂತಹ ಉಸ್ಮಾನ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 3ನೇ ತಿಂಗಳು ರಬಿಯುಲ್ ಅವಲ್ ಅಂತ। ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್
ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ಆ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಯುವ ಮಿತ್ರರು, ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ಅದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಈ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಉಸ್ಮಾನ್ ಶರೀಫ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಈ ಜನಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರ ತರುವುದು, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಿಡಗಳ ಹಂಚುವಿಕೆ, ಮತ್ತೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ವಿತರಣೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇನ್ನಿತರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಸೀದಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಇದೇ ಬರುವ ತಾರೀಕು 5ನೇ ನವೆಂಬರ್ ಅಂದು ನಾವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಸೀದಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಸ್ಜಿದೆ ಖಾದರಿಯ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಸೀದೆ ಖಾದರಿಯ. ಈ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 5/11/2022 ಶನಿವಾರದಂದು ಸಮಯ ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ, ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಗೂ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಮಸೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಸೀದಿ ಅಂದರೇನು? ಮಸೀದಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರವೂ ಹೌದು, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ನೈತಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತಗೊಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವೂ ಹೌದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇದು ಏನು, ಈ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಅಪನಂಬಿಕೆ, ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ದೂರವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ನಾವು ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನಮ್ ವಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಜುವಿಂದ ನಾವು ಅಸಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಸಾನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ನಿಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ನಮಾಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಓದ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬಹುದು, ನೀವು ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಓದಿದೀವಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಓಪನ್ ತರ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಸ್ಜಿದ್ ಟೂರ್.